அன்பிற்குரிய உலமாக்களே, ஜாமியா மன்ரோல் ஹிதாயா அரபு கலாபோட மாணவர்களே மற்றும் பெரியவர்களே, மஹல்லாவாசிகளே, மீனவர் சமூகத்தினர்களே, நம்முடைய முஹீதீன் ஜும்மா பள்ளிவாசல் மற்றும் கடற்கரை பள்ளிவாசல் நாகூர் ஆண்டகே தர்கா ஷரீஃப் நிர்வாகத்தின் ஏற்பாட்டில் எம்மை விட்டு 21 ஆண்டுகளுக்கு முன்னால் மறைந்த சுனாமி பேரனர்த்தத்தினால் எம்மை விட்டு பிரிந்த உறவுகளுக்கான ஹத்முல் குர்ஆன் மஜ்லிஸும் துஆ பிரார்த்தனையும் தற்பொழுது ஆரம்பமாகிறது. அனைவரும் எம்மோடு இணைந்து ஓதிக்கொள்ளுமாறு தயவாக கேட்டுக்கொள்கிறோம். إلى حضرة نبي المصطفى ورسول المجتبى سيدنا محمد المرتضى صلى الله عليه وسلم، ثم إلى أرواح جميع الأنبياء والأولياء والعلماء والشهداء والصديقين والصالحين وأهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وأزواجه وصحبه وتابعين وتابعين وأئمة المسلمين، خاصة منهم إلى روح سيدنا وشيخنا قطب المجيد فرد الوحيد شاه الحميد سيد عبد القادر الناهوري الماني كبوري قدس الله وسره العزيز، وإلى روح سيدنا وشيخنا مرشدنا داود مولانا قدس الله وسره العزيز، وإلى روح مشايخنا وخطابنا ونقضائنا ونجبائنا وأوتادنا وأساتذتنا كلهم أجمعين، خاصة إلى أرواح من ماتوا منا المنبيين في هذا المجلس. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن يتساءلون عما يعلم الذي هو به مختلف ألا يعلم فقد لا سيعلم ما لم نجعل ولا هدانا وجعلنا لهم سباتا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا وبنينا فوقكم سبعا شدادا وجعلنا سراجا وهاجا وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا لنخرج به حبا ونباتا وجنات ألفافا إن يوم الفصل كان ميقاتا يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا وفتحت السماء فكانت أبوابا وسجدت الجبال فكانت سرابا إن جهنم كانت مرصادا للطاغين مآبا فيها أصحابا لا يذوقون فيها برا ولا شرابا إلا حميما وغساقا جزاء وفاقا إن القرآن العظيم كان يقول الإنسان ولا تتجاهل بآياتنا إلا ما ورزقنا سيدنا وزرابا إن للمتقين مفازا حدائق وعذابا وفوائد وأترابا وغير لا يسمعون بها لغوا ولا شتاء وعذاب الحجاب عذابا السماوات والأرض وغير الرحمن والذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا إلا ما إله هو الرحمن وقال السماء ذلك اليوم الحق ومن شاء إلى ربه مآبا إنا أنذرناكم عذابا سليما يوم ينظر المرء كيف بدا ويقول بسم الله الرحمن الرحيم. والجاريات ذروا والناشطات نشطا والسابقات سبقا والسابقات سبقا المدبرات أمرا والواجبات سبقا أمرين واجبات سالوا وأشياء قصرت إنا لمرحومون والعاملة إلى ربنا ناداه ربه بالوادي المقدس طوى إلى فرعون إنه فقل هل لك إلى أن تزكى وأوجه إلى ربك فتغشى وراء الآية الأخرى وكتب كلمات والحساب. قال الآخرة والأولى إن بذلك لعبرة لمن يخشى أنتم أشد خلقا من السماء والنهار وما سبقها فسواها وأنزلها وحالتها فنزلتها وجعلنا بعد ذلك لها أخرج منها ماءها والجبال أرساها متاعا لكم ولأنعامكم فإذا جاءت الصراط يوم يتذكر الإنسان ما سعى ولا
واما من جاءك يسعى وهو يخشى وانت له ومن ساء في شرب محرمة يوم حرام ويوم سفر كرام بررا يقول الإنسان ما كفر أنا فرق يوم يبدل بهذا الحدث لا يبتدي الحيوان ثم سلم الكرام ثم إذا شاء صراطا لما يقدم أنا سرد الماء صفا ثم سقطنا الأرض سقطا فانبتنا بها أبقى الذين كفروا وزيتون ونخلا وحدائق وكان لنا بهم إذا جاءت الصاخة يوم يفر المرء من أبيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه لكل امرئ منهم يومئذ شان يغنيه وجوه يوم أما ثمود أولئك تبشرا وجوه يومئذ عليها ترهقها قترا سرارا أولئك هم الكفرة الفجرا بسم الله الرحمن الرحيم كأنهم أعجاب خاسئة فغير لهم الفاتحة وجابر ومن قلب المعتفق بالخاتئة فأسور أسر الله ربيا إنا لما دخل ما عملنا بالجارية إن أجلكم تذكرة وتذكرة وتحية وتنوائية فإذا نفق السنة فقد واحدة فحمية والجبال فتنكر لك واحدة ويوم يبقى الواحدة ما شاء والملك وتخلى من المنى شعره وأما أبو الكتاب يمين ويسمع ويقومين ومن الأرض لتيم القرية فلا سليمان وقلا إلا ما جاء فلما سمى لم يسلم الجهنان بأسفاق ساكرا فسليمان بيجا سبحانه وتعالى ولا تشرع بمن يعصر لم يكن ولا أي بين يا رب إنما سمع المرء عند إبراهيم فشربنا له فكفرنا به اسمعوا إلى رجل سعد تلك من كل من يساره وتقبلنا من رحمتنا إنه من الصالحين وذنبنا من معاذ وذنبنا نفسار غير لا إله إلا سبحانك إنك من الظالمين فاتينا ونجينا من عند الرحمن الرحيم جعل سائل من الأرض وجعل الكافرين ليس له كلا إن هذا لنزاعة للشواطئ فمن أدبر وتولى وجمع فواه إن الإنسان قال ولا مسوسر إن هذه أمتك أمة ولا فاعل بين
إلى فديا من الغاب ومن الغاب كنا لأمر لهذا فكنا قائلين وما تعبون منه إلى أن جهنم إلا إن خلقناهم مما يعلم ولا أقول المشارق والمغارب قادرون على أن نبدأ خير منه وما نحن بمسبوقين فذرهم يخلوا فذهبوا حتى يلاقي يومهم الذي وعدون يوم يخرجنا إذا شراقا نقول نسوي بالخاشع نبرد رسول الله ذلك يوم الذي كان يوعدون بسم الله الرحمن الرحيم إنا أرسلناهم إلى قوم ناذر قومهم من قبل أيديهم عذاب أليم قال يا قال رب إني دعوت قومي ليلا ونهارا فقلت استغفر ربكم يا يوحنا والله جعلكم لنا بساطا لتسلكوا من سبل الهداية قال نوح رب إني وسلمة فاطلب من لم يسلم إلا خسارا أما قد مكرا كبارا وقال لا تدعوا عليه ولا تدعوا ولا سوى ولا يقول ولا سواك ولقد وقد يضل كثيرا ولا تشد ظالم الا ولا مما خطيئات يخرج وتدخل النار ولم يجد له من انصار وقال نوح رب لا تذر على الارض من الكافرين ديارا انك ان تذر تضل عباد ولا يرد الله فاجر كفارا بغفر العباد المستضعفين يعني ما كتبنا كتابا عليه السلام ومن الناس من يؤمن الله هروا يسعى خير من وسعى من ذلك لا وجه ولا خسارة هو خسران وجوا من دون الله ولا يؤمن من دون ذكر من نبيات إن الله يسخر الذين يسألون من إن الله يغفر ما في الدنيا والآخرة واليوم وأنا قد وما يستمر الآن يجد شهاب رشدا وأنا لا ندري شنو في الذي أمرنا ابن رشدا والذين هاجروا كنا ضرائب وأنا لما شاف الهدى وما ولا رهقا وأن بسلام ذلك الأسكينا ربي ولا يشرك به أحدا قل إني لا أملك لكم ضرا ولا رشدا قل إني لا يجد من أحد إلا فلن أجد من دونه ملتحدا إلا بلا من الله ورسالة يوم يعيش الله ورسوله وإن له نار جنة خالدين فيها أبدا حتى إذا رمى يودر من فسيعلم أن الله ناصر وقل وددان قل إن أدري كلمات ودنا ما يجد له ربي أمدا ولا عالم ولا يدور ولا غيب أبدا إلا من ظلم من رسول إنه يسلم من بين يديه ومن خلفه رسولا ليعلم من كتب له الرسالة بما حال بما رجم أحسى كل شيء نبدا بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا إلى رب المشرق والمغرب كما أرسل إلى رسولا وآخر
يضربون في الارض ويبغون من فضل الله قال في سبيل الله وكما عليهم من واجب والصلاه واتوا الزكاه واقروا خير لكم لعلكم تشكرون فإن الله لهم ولا بما كنا ولكن إن ذلك سخر لكم ذكر الله ولا ما أتاكم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا الذين آمنوا إن الله لا يغفر كل خواب خبرا وإن الذين يقالون بأنهم ظلموا إن الله على نفسه الذين خرجوا من ديارهم بغير الحق إلا يقول ربنا الله ولولا الله أواب وبيع وشراب ومشروب بسم الله ثم نظر ثم بصر ما واستكبر فقال لا يشرك الله ما يشرك إن الله لقوي الذين يمكننا لا أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وما جعلنا أصحابنا إلا ملائكة وما يكذبك فقد كذبك بلا من قوم وعدوا وسلم وقام إبراهيم وقام الكافر على رأس بكاد والشام مدينة المشاورة ما قد يكون لا ورسل بمثل لما شاء من يتقدم يتأخر كل نفس ما قد رجنا إلا أصحاب الجنة في جنات يتساءلون عن المجرمين ما سلككم في سقر قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين وكنا نخل مع الخيل وكنا نكذب بيوم حتى أتانا اليقين فما كان وشبه الشاي فما له أن تذكرة وحيد كان أمر مستنبرا فرت من كسرى فليس كل امرئ منهم يتسلق نشرا كلا بل يخاف الآخرة كلا إنه تذكره وما شاء فما بسم الله الرحمن الرحيم الذين شاهدوا بآياتنا معجزين أولئك أصحاب الجنة وأعتدنا من قبل رسول ولا نبي إلا يوم القيامة قال من يدعو ينفع الله ويسكت القمر يقول الإنسان يوم القيامة لا فزنا يوم الله يقول الإنسان يوم يجب أن يستشرقان مثل الذين في القلب ولو ألقى معاذي لا تنبوين الظالمين يعلم الذين وإلهنا بيانا كلا فربك يومئذ نافرة يا ربي أنا إذا وبجوه يومئذ عليه ووجوه يومئذ باشرة ويقبل بها فاكرة كلا إذا بلغت التراجع إلى من راك ولم أنه البراك والتفت الساق بساق لا رب يوم المساق فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى ثم ذهب إلى أهله ثم تولى لك فأولى ثم أولى لك فأولى أيحسب الإنسان أن يترك الصدى لم يكن مطبر ممن يمنى ثم كان لك وخلق وسوى فجل منه الزوجين ذكر والأنثى أليس ذلك لا إله إلا لا يزال الرحمن الرحيم هل لا تعلم شيئا مذكورا ولا شكورا إنا نخاف الرحمن اللهم لا شر ذلك ولا دخلنا قوم دخل الأرض إن الله لا إنا نحن نزلنا عليك القرآن السماوات إن الله سخر لها وما تشاءون إلا إن شاء الله إن الله كان عليما حكيما إذا كل ما يشاء برحمته والظالمين أعد لهم عذابا أليما الرحمن الرحيم المرسلات والعمل وجعلنا منشآت نشرب الفارق لبرقا والملك يا ذكر وذرا وذرا ولا ينال ونلقى بالأمر يوم أجلت ليوم الفصل وما أدراك ما يوم الفصل إلى يوم المكذبين على مهلك الأولين
ثم نتبعهم الآخرين كذلك نفعل بالمجرمين ألم نخلق من ماء اليوم المكذب كفاتا أحياء وأمواتا وجعلنا فيها رواسي ويل يومئذ للمكذبين انطلق إلى ما كنت به تكذب انطلق إلى الذي ثلاث شعب لا تلد ولا يغني من اللهب إنها ترمي بشرك الغاية كسربا وجمالة سجن ويل يوم المكذب وهذا يوم لا ينتهي ولا يغنى فيعتذر ويل يوم المكذب هذا يوم الفصل جمعناكم الأولين وإن كان لكم ويل بقيت ويل يوم المكذب إن المكذبين في الضلال وحي وفاكهة مما يشتهون كلوا واشربوا مما كنتم تعملون إنا كذلك نجزي المحسنين ويل يوم المكذب كلوا وتمتعوا قليلا مجرمون ويل يوم المكذب وإذا قيل لهم اركعوا لا يركعون ويل يوم المكذب ففي حديث بعدهم يؤمنون عليه آياتنا بين دار وبجلد وبما قال يستوي بالذي يتلى عليه آياتنا خلفاء النبي بشير ذلك قال الله تعالى بيسر بشير يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا إن الذين تؤمنوا إلا لم يخرجوا بباب ولا رجال يسمعون بباب شيء ولا يستمعوا قولهم إلا وبالتالي وترك هكذا الله اتخذ إن الله يقبل شيء الله يستمع من ملائكة رسله ومن الناس إن الله سميع بصير لولا ما بين أيديهم وما خلفهم إلا الله تنزل الأمور يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا ربكم وافعلوا خيرا لعلكم تفلحون وجعلوا بالله الدنيا هذه وما جعل عليكم بالدين من عليكم من هديك إبراهيم وسماكم مسلم من قبل بهذا ليكون رسول صلى عليكم ويكون شهداء على الناس وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واعتصموا بالله والمولى ونعم المولى ونعم النصير.
ويريكم آيات الله تنكرهم أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم كانوا أكثر منهم وأشد قوة وآثارا في الأرض فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون فلما جاءتهم رسلهم بالبينات ما فرحوا ما عندهم من العلم وحاق بهم ما كان به يستهزئون فلما رأوا ما بأسنا قالوا آمنا بالله وحده كفرنا بما كنا به مشركين فلم يكن ينفعهم إيمانهم ما رأوا بأسنا من سنة الله التي قد خلت لنا في عبادهم وخسر هنالك الكافرون. بسم الله الرحمن الرحيم آمين. تنزيلا من الرحمن الرحيم كتاب فصلت آياته قرآنا عربيا لقوم يعلمون بشيرا ونذيرا ما فعل أكثرهم ما فهم لا يسمعون وقالوا قلوبنا في أكنة مما تدعونا إليه وفي آذاننا وكرا من بيننا حجابا فعمل إننا حمل قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي تولى عنه وقال يا قوم لقد أبلغت إليه واستغفرون وويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم كافرون إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون قل أئنكم لتكفرون بآيات الله بالذي ما خلق الأرض لم في يوم وتجعل له أندادا ذلك رب العالمين وجعل فيهم رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر فيها أقواتها في 4 أيام سواء للسائلين ثم استوى إلى السماء وهن وقال لهم وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا آتينا مطاعين اللهم 7 سماوات وكيل والميزان وخلصنا أشياء وزين السماء بعد إصلاحها ذلك تكبير العزيز العليم ما فإن فقل أنذرت ولا تكن لكل سرعة حسب صاحب عاد وثمود إذ جاءتهم موسى ومن خلفهم أن لا تعبدوا إلا الله ما قالوا ولو شاء ربنا لأنزل ملائكة فإنا بما أرسلتم به كافرون فأما عاد فاستكبروا في الأرض بغير الحق وقالوا من أشد منا قوة ولم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة أو كان بآياتنا يجحدون فأرسلنا عليهم ريحا صرصرا ما في أيام نحسات لنذيقهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ولعذاب الآخرة أخزى وهم لا ينصرون. وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا الأعمى على الهدى فأخذتهم صاعقة العذاب الهون بما كانوا يكسبون ونجينا الذين آمنوا وكانوا يتقون. ويوم يحشر أعداء الله إلى النار فهم يوزعون حتى إذا ما جاءوها ما شهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا قالوا أنطقنا الله الذي أنطق ما كل شيء وهو خلقكم أول مرة وإليه ترجعون. وما كنتم تستطيعون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون وذلك ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم فأصبحتم من الخاسرين. فإن يصبروا فالنار مثوى لهم وإن يستعذبوا فما هم من المعتبين. وقيضنا لهم قرناء فزينوا لهم ما بين أيديهم وما خلفهم وحق عليهم القول في قد خلت من قبلهم من الجن والإنس إنهم كانوا خاسرين. وقال الذين كفروا لا تسمعون لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون فلنذيقن الذين كفروا عذابا شديدا ولنجزينهم أسوأ الذي كانوا يعملون ذلك جزاؤهم أعداء الله النار لهم فيها دار الخلود
دار الخلد جزاء بما كانوا بآياتنا يجحدون. وقال الذين كفروا ربنا أرنا الذين أضلانا من الجن والإنس نجعلهما تحت أقدامنا ليكون من الأسفلين. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشرهم بالجنة التي كنتم توعدون. نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينهم عداوة كأنه ولي حميم. وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا من ذو حظ عظيم. وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم. ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن من كنتم إياه تعبدون. فإن استكبروا فالذين عند ربك يسبحون لهم بالليل والنهار وهم لا يسمعون. ومن آياتهم أنك ترى الأرض خاشية فإذا أنزلنا عليه الماء اهتزت وربت. إن الذين أحياها لمحيي الموتى إنه على كل شيء قدير. إن الذين يلحدون في آياتنا لا يخفون علينا أفمن يلقى في النار خيرا أم من يأتي آمنا يوم القيامة يعمل ما شئت منه بما تعملون بصير. إن الذين كفروا بالذكر من لما جاءهم وإنه لكتاب عزيز لا يأتيه الباطل من بين يديهم ولا من خلفهم تنزيل من حكيم حميد. ما يقال لك إلا ما قد قيل للرسل من قبل إن ربك لذو مغفرة وذو عقاب عليم. ولو جعلناه قرآنا أعجميا لقالوا لولا ما فصلت آياته أعجمي وعربي قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء والذين لا يؤمنون في آذانهم وقر وهو عليهم أعمى أولئك ينادون من مكان بعيد. ولقد آتينا موسى الكتاب فاختلف فيه ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم وإنهم لفي شك منه مريب. من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها وما ربك بظلام للعبيد. Alam tara ilan doon? بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد. الله أكبر. لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. الله أكبر. لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. الله أكبر. لا إله إلا الله والله
مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يؤمنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون فإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يعوده حفظهما وهو العلي العظيم شهد الله أنه لا إله إلا هو الملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم إن الدين عند الله الإسلام قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين نسألك يا من هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق البارئ المصور الغفار القهار الوهاب الرزاق الفتاح العليم القابل الباسط الخافض الرافع المعز المذل السميع البصير الحكم العدد اللطيف الخبير الحليم العظيم الغفار الشكور العلي القدير الحفيظ المقيت الحسيب الجليل الكريم الرقيب المجيب الواسع الحكيم البديع المجيد البالغ الشهيد الحق الوكيل القوي المتين الولي الحميد المحسن المبدع المعيد المحيي المميت الحي القيوم الواجد الماجد الواحد الأحد الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر الأول الآخر الله
الباطن والباطن المتعالي البر التواب المنعم المنتقم العفو والرحمة والمالك الملك ذي الجلال والإكرام المسيح الجامع والغني المغني والمانع الله النافع النار الهادي بديع الباقي الوارث الرشيد الصبور اللهم صل أفضل صلاة على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك وذكره الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون اللهم صل أفضل صلاة على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك وذكره الغافلون وغفر عن ذكرك وذكره الغافلون اللهم صل أفضل صلاة على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك وذكره الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون آمين 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 صلاة وتسليم ببدايتي قراءة قرآن لغير براءة قديم لا يمل سماؤه جميع اليوم فيه أنوار حكمتي وآياته كلماته وحروفه تنزل عن قول وفعل ونية به أسقط من كل خير ونوره مزيل ملام القبر أنزل لبسة تعالى عن الإدراك لا شك له دليل لقلبي عند جهلي وحيرتي يعني بسر حرمها بتوسيع أرزاقي وتنقيس كربتي توسلت يا ربي إليك بجاهه ونور به قلبي وسمعي ومقلتي لساني به عمر وتهي سريرتي أذكر قلب الأولين ونفسه بجاه النبي والآل كل صحابتي وسمائه عبدا بحسن ختامتي وصل وسلم كل وقت وباركا على المصطفى محمد في كل حسنتي وأصحاب الدوام وتنبعي ليوم القيامة لك الحمد للأرض والكون الأمان
تشاء إله كل نفس ضلالتي أمتنا مع الإيمان في دين أحمد بالكلمات وإخلاص توبتي أمتنا مع الإيمان في دين أحمد بطيب كلمات وإخلاص توبتي مع الإيمان في دين أحمد كلمات وإخلاص توبتي صلاة وتسليم وأزكى تحية محمد الداعي صلى الله عليه وسلم. கடந்த சுனாமி அனர்த்தத்தினால் என்னை மீண்டும் தெரிந்த உறவுகளுக்காக இடம்பெறுகின்ற விஷய துவா பிரார்த்தனையும் வருகின்றன. இப்பொழுது விஷய துவா பிரார்த்தனை இடம்பெறவிருக்கிறது. அந்த அடிப்படையிலே துவா பிரார்த்தனையை வழங்க இருக்கின்றார் கல்முனை மஸ்ஜிதுல் ருஹானியா பள்ளிவாசலுடைய தேசிமா உம்ரா வழிகாட்டி கண்ணியத்துக்குரிய மௌலவி ஆர் டாக்டர் அமீர் வாஹிதி அவர்களினால் விஷய துவா பிரார்த்தனை இடம்பெற இருக்கின்றது. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمك بمزيد وعنا يا كريم يا رحيم يا رب يا الله آمين. صدق الله علي العظيم وبلغ رسول النبي الكريم ونحن على ما قال ربنا وخالقنا ورازقنا من شاهدين والحمد لله رب العالمين آمين. اللهم صل وسلم على النبي الأمي المكي المدني القرشي الحاشمي سيدنا وحبيبنا وشفينا وذخرنا ومولانا محمد اللهم صل وعلى آله المعدلين وأصحابه الأكرمين آمين. اللهم انفعنا وارفعنا واسترنا واجبرنا وخذنا بالقرآن العظيم آمين. وبحق ما فيه وسر ما فيه يا أرحم الراحمين آمين. ارحمنا ارحم والدينا ارحم أمواتنا ارحم حاضرين آمين. ارحم مشايخنا ارحم جميع المسلمين آمين. اللهم لك الحمد ولك الشكر كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك ومجدك سبحانك لا نحصي ثناء عليك انت كما اثنيت على نفسك آمين. اللهم اصرف عنا شر الدارين بركة القرآن العظيم آمين. اللهم ارزقنا خير الدارين بركة القرآن الحكيم آمين. اللهم اجعلنا مما يقرأ فيرقى آمين. ولا تجعلنا مما يقرأ فيسقى آمين. واكتب لنا براءة من النار آمين. وانصرنا تحت لواء من قملت وخلقا وخلقا يا ارحم الراحمين آمين. اللهم ارزقنا في الدنيا زيارتهم آمين. وفي الآخرة شفاعتهم آمين. ولا تحرمنا رؤيتهم آمين. وزدنا حوله المعروف آمين. وانصرنا على سنبته تحت ظل لواء المعقول آمين. اللهم من حول يوم القيامة آمين. ونسم ولا سلالهم وتعبهم جعل الله وما ختمنا على عبد الشريف المكية المدنية آمين. واصلة ورحمة نازلة آمين. وبركة شاملة آمين. إلههم مجد عونا بسبب وأنت عليهم عن اسمهم آمين. القرآن عظيم لأجلهم آمين. الله عظيم مثواهم آمين. ورحمة السراب آمين. وقبل زلتهم آمين. ورحم غربتهم آمين. وآنس وأرشدهم آمين. وآمن روضتهم آمين. ونفس قربتهم آمين. ونبر محلتهم آمين. وكل له ولي ومين أمين خفيا آمين. اللهم ما كان من سجاد بدرسهم آمين. وسأله ما واق من رمزهم آمين. وأجله لك واجب من أنسهم آمين. وآته يا رب العالمين آمين. وآتهم يا أرحم الراحمين آمين. اللهم باليمن كتابهم آمين. واجعل من النور المستر جلبابهم آمين. وسير الجنة وذلك معابهم آمين. بعفوك لا حبيب عالهم آمين. وجاوز اللهم عن سلبهم آمين. وقدرهم يا رب العالمين آمين. اللهم البسهم من سندوس وثبتهم على صراط آمين. ولا تزل ولا تزل ولا تصرف آمين. اللهم اجعلهم يوم لقائك نورا آمين. وزكهم من
منك نظرة وسرورا آمين يرزقكم وقاسا لحاقا آمين اللهم اجعله من أهل الوجوه الباسرة آمين إليك ناظرا آمين ولا تجعله من أهل الوجوه الباسرة آمين الذي تظن أن يفعل بها فاكرا آمين إنك أهل التقوى والمغفرة آمين خيرات الدنيا والآخرة آمين اللهم اغفر لنا ولهم ولسائر القبور من المؤمنين والمؤمنات آمين والمسلمين والمسلمات آمين أينما كان والله عليهم في قبورهم الضياء والنور آمين والبشرى والسرور آمين والبهجة والحضور آمين والولدان والهور آمين إلى يوم النشور آمين إنك ملك ربنا رؤوف غفور آمين يا رب العالمين آمين يا الله இரக்கமுள்ள ரப்பே உன்னை போற்றி புகழ்ந்து உன் நபி மீது ஸலவாத் சொல்லி நீ ஏற்றுக்கொள்வாயாக ஆமீன் யா அல்லாஹ் இங்கு இருக்கும் எல்லாருடைய பாவங்களை நீ மன்னித்தருள்வாயாக ஆமீன் எல்லோருடைய பிழைகளையும் பொறுத்தருள்வாயாக ஆமீன் எல்லோருடைய குற்றங்களையும் குறைகளையும் மறைத்து தூரமாக்கி விடுவாயாக ஆமீன் இரக்கமுள்ள ரப்பே விசேடமாக இந்த இடத்திலே மக்காவிலும் மதினாவிலும் இறக்கப்பட்ட வலுப்பமான குர்ஆன் ஷரீஃபை இந்த இடத்துல நாங்கள் யாருக்கெல்லாம் ஓதினமோ அவர்களோடு சேர்த்து வைப்பாயாக ஆமீன் நாயினே விசேடமாக சென்ற 2004-26-12 கடல் அனர்த்தத்தினால் எத்தனையோ உயிர்களை நாங்கள் பறி கொடுத்து விட்டோம் ரப்பே அந்த உயிர்களை எல்லாம் நினைத்து இந்த இடத்திலே இந்த கடற்கரை பள்ளி நாகூர் அந்த தர்கா நிர்வாசகரும் மஹியுத்தீன் ஜும்மா பள்ளிவாசல் நிர்வாக சபையினர்களும் இந்த புதிய நிர்வாக சபையினர்களை பாடம் எடுத்து முதலாவதாக ஏற்பாடு செய்யப்பட்ட இந்த நிகழ்வை நீ பொருந்தி கொள்வாயாக ஆமீன் இரக்கமுள்ள ரப்பே இவர்கள் செய்யக்கூடிய எல்லா விதமான அமல்களையும் ஏற்றுக்கொள்வாயாக ஆமீன் அதே போன்று இவர்களுக்காக விசேடமாக இந்த அனர்த்தத்திலே நமது உயிர்களை பறிகொடுத்த எல்லா மக்களது பாவங்களையும் மன்னித்தருள்வாயாக அந்த நிகழ்விலே இன மத வேறுபாடு எத்தனையோ உயிர்கள் பறிகொடுக்கப்பட்டு விட்டதே விசேடமாக நமது சமூகத்திலிருந்து எத்தனையோ ஆயிரக்கணக்கான உயிர்கள் ஒரு பக்கம் வந்து விட்டது ரப்பே அவைகளை நினைத்து நினைவு கொண்டு இந்த குர்ஆன் ஷரீஃபை இந்த இடத்துல வருடாவரம் நடாத்தி கொண்டு வருகின்றார்கள் ரப்பே அந்த அடிப்படை இங்கே ஓதப்பட்ட இந்த குர்ஆன் ஷரீஃபுடைய தவாபை அந்த ரூஹளவில் சேர்த்து வைப்பாயாக அவர்களது பாவங்களை மன்னிப்பாயாக அவர்களது பிழைகளை பொறுத்தருள்வாயாக அவர்கள் அறிந்தும் அறியாமலும் தெரிந்தும் தெரியாமலும் இரவிலும் பகலிலும் செய்த அனைத்து குற்றம் குறைகளை நீ மறைத்து விடுவாயாக அவர்களது கபரை நீ வெளிச்சமாக்குவாயாக அவர்களது கபரை நீ பிரகாசமாக்குவாயாக கபரை நீ விசாலப்படுத்துவாயாக இரக்கமுள்ள ரப்பே அவர்கள் அந்த கபரில் இருந்து எழுப்பாட்டுகின்ற அந்த நாளிலே எல்லோரும் எழுப்பாட்டப்படுகின்ற அந்த நாளில் அவர்களது கேள்வி கணக்கில் நிலவா கேட்க செய்வாயாக அவர்களது பட்டோலையை வலது கணத்தில் குறிப்பு கிருபை செய்வாயாக நன்மை தின்மை இருக்கும்போது நன்மை அதிகமாகும் தின்மை குறைபடி கிருபை செய்வாயாக என்னும் பாலத்தை மின்பற்றி மறைவும் கடத்தாட்ட செய்வாயாக நாயகம் ஸல்லல்லாஹு அவர்களுக்கு சொந்தமான லிவான் ஹம்தனின் கொடி மேடையை ஒன்று சேர்த்தாட்டுவாயாக அவர்களுக்கு நாட்டு தடாகத்திலிருந்து அந்த நபியின் கரத்தினால் அவர்களுக்கு நீர் போட்ட செய்வாயாக நபிகள் நாயம் அவர்களுடைய உயரமான ஷபாத்துக்கு சொந்தக்காரர் அவர்களை நீ மாற்றி விடுவாயாக மேகம் மறைக்கால நிலவை காண்பதை போல் உன்னை காணக்கூடிய பாக்கியத்தை அவர்களுக்கு கொடுத்தருள்வாயாக இருக்கும் உள்ள நாயிலே நரக நெருப்பிலிருந்து அவர்களை பாதுகாத்து உயரமான சொர்க்கத்துக்கு சொந்தக்காரர்களாக அவர்களை நீ ஆக்கி விடுவாயாக அவர்களை பிரிந்து வாழக்கூடிய குடும்பத்தினருக்கு நீ ஆறுதல் வழங்குவாயாக இளம் சிறார்களை அவர்கள் பறிகொடுத்திருக்கின்றார்கள் அப்பே கணவன்மார்களை பறிகொடுத்திருக்கிறார்கள் அப்பே சகோதர சகோதரர்களை
ஒன்றின் பக்கம் வந்து விட்டார்கள் ரப்பே. ஆமீன். யார் யாரையெல்லாம் எடுக்க வேண்டும் என்று நீ நாடினாயோ அத்தனை பேர்களையும் எடுத்து விட்டாய் ரப்பே. ஆமீன். அவர்களை நினைத்து இன்று வரைக்கும் கஷ்டப்பட்டுக் கொண்டிருக்கின்றார்கள் ரப்பே. ஆமீன். கலங்கிக் கொண்டிருக்கின்றார்கள் ரப்பே. ஆமீன். நிம்மதி இழந்தவர்களாக இருக்கின்றார்கள் ரப்பே. ஆமீன். அந்த குடும்பத்தினருக்கு நீ ஆறுதல் வழங்குவாயாக. ஆமீன். ரப்பே, விசேடமாக அந்த நாட்களிலே நம்முடைய பொருளாதாரங்களை இழந்து, இருப்பிடங்களை இழந்து, சொத்து சுகங்களை இழந்து இன்று வரைக்கும் வாடி வழங்கிக் கொண்டிருக்கின்றார்கள் ரப்பே. ஆமீன். எத்தனையோ பொருளாதாரங்கள் மீட்சி வந்தும் சில பேர் இன்னும் மாறாமலே இருந்து கொண்டிருக்கின்றார்கள் ரப்பே. ஆமீன். அவர்களை எல்லாம் நீ பொருந்திக் கொள்வாயாக. ஆமீன். இரக்கம் உள்ளவனே அவர்கள் மீது நீ இரக்கம் காட்டுவாயாக. ஆமீன். கருணை காட்டுவாயாக. ஆமீன். அவர்கள் மீது நீ ஆதரவு காட்டுவாயாக. ஆமீன். ரப்பே ரஹ்மானே, சிறப்பான வாழ்க்கை அவர்களுக்கு நீ அமைத்து கொடுப்பாயாக. ஆமீன். நம்பிக்கக்கூடிய நல்ல மக்களாக அவர்களை உருவாக்கி விடுவாயாக. ஆமீன். இரக்கமுள்ள ரப்பே, கிருபையாளனே, விசேடமாக இந்த நிகழ்வை நாங்கள் நடத்தி விட்டு கையேந்தி கேட்கிறோம் ரப்பே. ஆமீன். அனைவருடைய ஆஜத்துகள், தேவைகள், நாட்டங்கள் அனைத்தையும் நிறைவேற்றி தந்துள்வாயாக. ஆமீன். எங்களுடைய மரணங்களையும் லேசாக்குவாயாக. ஆமீன். கலிமாவோடு மரணமடைகின்ற பாக்கியத்தை எங்களுக்கு தந்துள்வாயாக. ஆமீன். ரப்பே ரஹ்மானே, எங்களுடைய மரணத்தை லேசாக்கக்கூடிய ரப்பே, ஆமீன். சார்ந்தவர்கள் வருபவர்கள் போல் எல்லாருடைய மௌத்தை நீ லேசாக்கி கொடுப்பாயாக. ஆமீன். திடுபூரான மரணங்களை விட்டும் பாதுகாப்பாயாக. ஆமீன். திடுபூரான ஆபத்துகளை விட்டும் பாதுகாப்பாயாக. ஆமீன். யா அல்லாஹ், கண்ணோடு நாவோடு செய்மீது சூனியம் அனைத்து விட்டும் பாதுகாப்பாயாக. ஆமீன். யா அல்லாஹ், இருக்கக்கூடிய மக்கள் உன் மீது முழுக்க முழுக்க நம்பிக்கை வைத்துள்ளா வாழ்வதற்கு தௌபீ செய்வாயாக. ஆமீன். நல்ல அமல்கள் செய்யக்கூடியதாக மாற்றிடுவாயாக. ஆமீன். தொழுகையை பேணுதலாக எடுத்து நடக்கிற கூட்டத்தில் சேர்த்து வைப்பாயாக. ஆமீன். தர்மங்களும் தானங்களும் செய்யக்கூடிய மக்களாக ஆக்கி வைப்பாயாக. ஆமீன். அவனுடைய காலத்தில் நோன்பு நோக்கக்கூடியதாக சுன்னத்தான நோன்புகள், பரவான நோன்புகள் நோக்கக்கூடியவராக நீ மாற்றி விடுவாயாக. ஆமீன். ரப்பே ரஹ்மானே, தாய் தகப்பனை கட்டுப்பட்டு வாழக்கூடிய மக்களாக ஆக்குவாயாக. ஆமீன். கணவன் மனைவிக்கு மத்தியிலே சந்தோஷத்தையும் ஒற்றுமையை ஏற்படுத்தி கொடுப்பாயாக. ஆமீன். பெற்றோர்களும் பிள்ளைகளும் சந்தோஷமாக இருப்பதற்கு அருள் செய்வாயாக. ஆமீன். மாணவர்களும் அப்பமத்துடைய மக்களாக இருப்பதற்கு அருள் செய்வாயாக. ஆமீன். ரப்பே, பிள்ளைகளுக்கு நல்ல கல்வி வளத்தை கொடுத்தல்வாயாக. ஆமீன். சிறந்த ஞாபக சக்தியை கொடுத்தல்வாயாக. அறிவையும் ஆற்றலையும் கொடுத்தல்வாயாக. ஆமீன். ஆளுமை உள்ள மக்களாக ஆக்குவாயாக. ஆமீன். இரக்கமுள்ள ரப்பே, ஒரு நிலைப்படுத்தப்பட்ட மனநிலையுடைய மக்களாக நீ ஆக்குவாயாக. ஆமீன். நிச்சயமாக ரப்பே ரஹ்மானே, நீ கிருபையுள்ள ரப்பே, உன்னையே வணங்குகிறோம் ரப்பே, உன்னிடத்துல உதவி கேட்போம் ரப்பே. எங்கள் எல்லோருக்கும் நீ உதவி செய்வாயாக. ஆமீன். யா அல்லாஹ், பார்த்துக் கொண்டிருக்கூடிய இந்த கடலா வந்தது என்று கேட்கின்ற அளவுக்கு மக்கள் இருக்கிறார்கள் ரப்பே. அப்படிப்பட்ட கடலை நம்பி வாழக்கூடிய மீனவ தோழர்களுடைய வாழ்க்கையும் சிறப்பாக்கி வைப்பாயாக. அவர் தொழில்களிலே பரக்கத்து செய்வாயாக. ரப்பே ரஹ்மானே, தரை தொழில் செய்யக்கூடிய மக்களுடைய வாழ்க்கையிலேயும் நீ பரக்கத்து செய்வாயாக. யார் யாரெல்லாம் ஹலாலான ஒரு முறையில் உழைத்து உண்ணவனும் என்று ஆசைப்படுகிறார்களோ அவர்கள் அனைவருக்கும் ஒரு ரஹ்மத்தின் வாசலை நீ திறந்து விடுவாயாக. யா அல்லாஹ், இந்த மக்கள் எல்லாம் வெளிநாடுகள் சென்று தொழில் செய்கிறார்களோ அவர்களை தொழில்களிலே நீ பரக்கத்து செய்வாயாக. யா அல்லாஹ், எல்லா மக்களுக்கும் ரஹ்மத்துடைய மக்களாகவும் ரஹ்மத்து பெற்றோராம் ஆகுவதற்கு நீ அருள் செய்வாயாக. விசேடமாக இந்த கலிமா சொன்ன ஒவ்வொரு முஸ்லிம்களும் இன்றைக்கு சிரமத்தை மேற்கொண்டிருக்கின்றார்கள் ரப்பே. ஆங்காங்கே வாழக்கூடிய அந்தந்த நாடுகளில் வாழக்கூடிய ஒவ்வொரு முஸ்லிம்களும் கஷ்டப்பட்டுக் கொண்டிருக்கின்றார்கள் ரப்பே. இஸ்லாமிய மக்களை பாதுகாப்பாயாக. விசேடமாக இஸ்ரேல் நாட்டினால் ஏற்படுகின்ற அநீதிக்கு உள்ளாக்கப்பட்டு வாழ்கின்ற பலஸ்தீன மக்களுக்கு நீ உதவி செய்வாயாக. அந்த மக்கள் உயிர்களையும் உடைமைகளையும் இழந்துவிட்டு வாடி வழங்கிக் கொண்டிருக்கின்றார்கள் ரப்பே. அந்த மக்களுக்கு நீ உதவி செய்வாயாக. அவருடைய இடங்களை மீட்டுக் கொடுப்பாயாக. அவருடைய சுதந்திரத்தை பெற்றுக் கொடுப்பாயாக. சுதந்திர காற்றை சுவாசிக்கக்கூடிய மக்களாக அந்த மக்களை மாற்றிடுவாயாக. ரஹ்மானே, அதே போன்றுதான் இன்று சிரியாவுடைய இனமை பெற்றுக் கொண்டிருக்கிற இனப்படுகொலையை நீங்கள் தடுத்து நிறுத்துவாயாக. எந்தெங்க எல்லா முஸ்லிம்கள் அழிக்கப்பட்டு கொண்டிருக்கிறார்களோ அந்த மக்களை பாதுகாத்து ரப்பே. அதே போன்று பர்மாவிலிருந்து இங்கு அகதிகளாக எந்தெந்த நாட்டுக்கு செல்கிறார்கள், எத்தனையோ நாடுகள் அதே போன்று எமது நாட்டுக்கு வந்து கொண்டிருக்கிறார்கள் ரப்பே. அந்த மக்களை நீ பாதுகாத்துடுவாயாக. ரப்புல் ஆலமீன், நமது நாட்டிலும் எத்தனையோ மக்கள்
மக்கள் சிரமப்பட்டுக் கொண்டிருக்கின்றார்கள் ரப்பே, கஷ்டப்பட்டுக் கொண்டிருக்கிறார்கள் ரப்பே. கன்னி பெண்களை வைத்துக் கொண்டு கல்யாணம் முடித்துக் கொடுக்க முடியாமல் கஷ்டப்படுகின்றார்கள் ரப்பே. வீடுகள் இல்லாமல் சிரமப்படுகிறார்கள் ரப்பே, தொழில் இல்லாமல் சிரமப்படுகிறார்கள் ரப்பே. அந்த மக்களுக்கு தொழில் இல்லாத மக்களுக்கு தொழில் வாய்ப்பை ஏற்படுத்தி கொடுப்பாயாக. வீடு இல்லாத மக்களுக்கு வீட்டு வசதிகளை செய்து கொடுப்பாயாக. திருமணம் முடிக்கக்கூடிய ஆண் பெண்களை வைத்திருக்கூடிய மக்களுக்கு அதற்கான ஏற்பாடுகளை செய்து கொடுப்பாயாக. நோயாளிகளாக இருக்கக்கூடிய மக்களின் நோய்களை குணப்படுத்துவாயாக. ஆளனே நோயோடு பாயோடு படுத்து கொண்டிருக்கின்றார்கள் ரப்பே, அந்த மக்களின் நோய்களை குணப்படுத்தி அவர்களை சீர்படுத்தி கொடுப்பாயாக. ரப்பே ரஹ்மானே, திருமணம் முடித்தும் குழந்தை இல்லாமல் இயங்கிக் கொடுக்கூடிய மக்களுக்கு குழந்தை பாக்கியத்தை கொடுத்தருள்வாயாக. ரப்பே ரஹ்மானே, தீராத நோயோடு, சொல்ல முடியாத நோயோடு எத்தனையோ மக்கள் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறார்கள் ரப்பே, அந்த மக்களின் நோய்களையும் குணப்படுத்துவாயாக. ரப்பே ரஹ்மானே, அதே போன்றுதான் பாவங்கள் செய்த நிலையில் நாம் வாழுகின்றோம். என் பாவத்தை அல்லாஹ் மன்னிப்பானா என்று எத்தனையோ மக்கள் ஏங்கிக் கொண்டிருக்கிறார்கள் ரப்பே, அந்த மக்களுடைய பாவங்களை நீ மன்னித்திரு ரப்பே. ரஹ்மானே, கலிமாவோடு மரணம் அடையக்கூடிய பாக்கியத்தை எல்லோருக்கும் தந்தல்வாயாக. எங்களுக்கு குளிப்பாட்டி கவனித்து தொழுவித்து அடக்கம் செய்கின்ற எங்களுடைய அடக்க ஸ்தலங்களை வெளிச்சமாக்குவாயாக. எங்களுடைய அடக்க ஸ்தலங்களை விசாலமாக்குவாயாக. எங்கள் கேள்வி கணக்குகளையும் லேசா எங்களுடைய கபரை விசாலப்படுத்துவதை போன்று எங்களுடைய அமல்களையும் விசாலமாக்க செய்வதற்கு அருள் செய்வாயாக. எங்களையும் நீ பொருந்திக் கொள் ரப்பே. நரக நெருப்பிலிருந்து எங்களை காப்பாற்று ரப்பே. எங்களுக்கு சொர்க்கத்தை தந்திரு ரப்பே. எங்களுக்கு அருள் செய்ய ரப்பே. அதே போன்று இந்த நாட்டிலே வாழக்கூடிய எல்லா மக்களும் இன மத வேதம் இன்றி வாழ்வதல்லாமல் ஒற்றுமையாக வாழ்வதற்கு நீ உதவி செஞ்சிரு ரப்பே. எல்லா மக்களும் தாய் பிள்ளைகள் கொள்வதற்கு அருள் செய்வாயாக. ரஹ்மானே, கொள்கை ரீதியா பிரிந்து விடாமல் களிமா சொன்ன ஒவ்வொரு முஸ்லிம்களும் ஒற்றுமையாக வாழ்வதற்கு அருள் செய்யறப்பே. இடமாக இந்த சுன்னத்துவல் ஜமாத்த கொள்கை நீ பாதுகாத்திருப்பே. ஒவ்வொரு மக்களும் உயிரோட்டமுடையவர் ஆக்கிறப்பே. இதற்காக வாழ்பவர்கள், இதற்காக வாழ்ந்து கொண்டிருப்பவர்கள் எல்லோரையும் பொருந்திக் கொள்றப்பே. ஏழையாக இருந்து கொண்டிருக்கிறோம் ரப்பே, எளியவர்களாக இருந்து கொண்டிருக்கிறோம் ரப்பே. கைகளை ஏந்தி விட்டோம் ரப்பே. எங்கள் கரங்களை வெறும் கரங்களாக ஆக்கி விடாமல் எங்கள் பிரார்த்தனை ஏற்றுக்கொண்டவனாக நீ ஆகிவிடு ரப்பே. எங்கள் பிரார்த்தனை நீ ஏற்றுக்கொள் ரப்பே. இரக்கமுள்ளவனே, விசேடமாக இஸ்லாமியர்களுக்கு உதவி செய்யக்கூடிய ஆட்சியராக இருக்கக்கூடிய ஆட்சியாளரை உருவாக்கி விடு ரப்பே. இஸ்லாமியர்கள் மீது இரக்கம் காட்டுபவரை மாற்றி விடு ரப்பே. அவர்களுடைய அரசாங்கம் ஆக்கி விடு ரப்பே. ஆற்றல் உள்ளதாக இஸ்லாமிய சமூகத்துக்கு உதவி செய்யக்கூடியதாக மாற்றி விடுவதற்கு ரப்புல் ஆலமீனே விசேடமாக உன் அருளை வேண்டியவர்களாக கேட்கிறோம் ரப்பே. இந்த நாட்களிலே எந்த மக்கள் எல்லாம் எவர்களெல்லாம் இந்த சுனாமி அனர்த்தத்தினால் உயிர்களை இழந்துவிட்டு ஆங்காங்க குர்ஆன் ஓதிக்கொண்டும் சூரா யாசீன்களை ஓதிக்கொண்டும் தர்மங்களும் தானங்களும் செய்து கொண்டு எவர்களெல்லாம் உன்னிடத்திலே கையேந்துகிறார்களோ கைகளுக்கு விருந்தரங்களாக்கினால் துஆக்களை கபூல் செய்ய ரப்பே. அதே போன்றுதான் இந்த நிகழ்வை நடத்துவதற்காக இதுவரையும் நடத்தி வந்து இன்று முதலாவதாக நம்முடைய புதிய நிர்வாகத்தினர் இந்த நிகழ்வை நடத்தி கொண்டிருக்கிறார்கள். அவர்களும் இந்த நிகழ்வை தொடராக சிறப்பாக நடத்துவதற்கு அருள் செய்வாயாக. ரஹ்மானே, அவர்களுக்கும் சிறப்பான வாழ்க்கையை கொடுத்தருள்வாயாக. எவர்களெல்லாம் உனக்காக வேண்டி உழைக்கிறார்களோ, எவர்களெல்லாம் உன் பாதையிலே மக்களை இந்த கொள்கையின் பக்கம் அழைக்கின்றார்களோ, இந்த கொள்கையை ஹயாத்தாக்குவதற்கு யாரெல்லாம் செயல்படுகிறார்கள் எல்லோருக்கும் நீ அருள் செய்வாயாக. இந்த நிகழ்விலே இந்த அன்னதான நிகழ்வுகள், அதே போன்று இந்த நிகழ்வுகளுக்கெல்லாம் யாரெல்லாம் தலைமையேற்று நடத்தி கொண்டிருக்கின்றார்களோ, அதே போன்று மாணவர்கள், உஸ்தாதுமார்கள், உலமாக்கள், மௌலிமார்கள், அதே போன்று நிவாசமீனர்கள், அல்லா வாசிகள், யார் யாரெல்லாம் கலந்து தாய்மார்கள், சகோதரர்கள், சகோதரி எல்லோருக்கும் உங்களுடைய ராமத்தை திறந்துடுறப்பே. எல்லோருக்கும் அருள் செய்யறப்பே. எங்கள் பிரார்த்தனையும் ஏற்றுக்கொள்றப்பே. கண்மணியான முஹம்மது ரசூலுல்லாஹ் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்கள் பொருத்தினால் ஏற்றுக்கொள்றப்பே. இந்த இடத்திலே வந்து தரித்து இந்த மக்களுக்கெல்லாம் உங்களுடைய கராமத்தை வெளிப்படுத்திக் கொண்டிருக்கிற எங்களுடைய ஜமா ஷாவுல் அமீர் பாதுஷா நாயகம் அவர்கள் பொருத்தினால் இந்த துஆவை கபூல் செய்யறப்பே. நாயகம் முஹய்யித்தீன் அப்துல் காதிர்
ஜீலானி அன்னவர்களின் பொருட்டினால் எங்கள் துஆக்களை கபூல் செய்கிறப்பே. ரப்பே ரஹ்மானே, யார் யாரெல்லாம் நல்லடியார்களாக நீ பொருந்திக் கொண்டாயோ அந்த நல்லடியார்கள், சாலிஹீன்கள், முத்தகீன்கள், சஹாபாக்கள், சய்யிதுமார்கள், சாதாத்மார்கள், தங்கள்மார்கள் அனைவரும் பொருட்டினால் எங்கள் துஆவை கபூல் செய்கிறப்பே. பாவம் அறியாத பாலகர்களின் பொருட்டினால் எங்கள் துஆவை கபூல் செய்கிறப்பே. ரப்பனா வலம்னா அன்ஃபுஸனா وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا اغفر لنا وارحمنا ولوالدينا ولمشايخنا ولأساتذتنا جميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات. ربهما كما ربياني صغيرا. وصلى الله تعالى وسلم على خير خلقه سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. இதுவரை விசேட பிரார்த்தனை இடம்பெற்றிருந்தது. விசேட பிரார்த்தனையை தொடங்கியிருந்தார்கள். பரிமாற்றி கல்முனை மஸ்ஜிதுல் ஃபுர்கானியா பள்ளிவாசலினுடைய பேசிமா கணிதக்குரிய மௌலவி அல்ஹாஜ் டி.ஆர். நௌபர் அமீர் வாஹிதி கேசி அவர்களுக்கு கல்முனை மஹிதி ஜும்மா பள்ளிவாசல் மற்றும் கடற்கரை பள்ளிவாசல் நாகூர் ஆண்டவர் தர்கா ஷரீஃப் நிர்வாக சபையினர் சார்பாக மனமார்ந்த நன்றிகளை தெரிவித்துக் கொள்கிறோம். நிகழ்வு அடுத்த அம்சமாக எம்மை விட்டு பிடித்த சிவபாக்கள் பற்றிய ஒரு சிறிய உரை இடம்பெறவிருக்கின்றது. அந்த அடிப்படையிலே உங்கள் மத்தியிலே உரை நிகழ்த்த இருக்கின்றார்கள். கல்முனை மஹிதி ஜும்மா பெரிய பள்ளிவாசல் மற்றும் கடற்கரை பள்ளிவாசல் நாகூர் ஆண்டவர் தர்கா ஷரீஃபினுடைய தலைவர் கண்ணியத்துக்குரிய மௌலவி அல்ஹாஜ் முகமது ஆரிஃப் நஜாரி அவர்களினால் இப்பொழுது சுஹதாக்கள் தொடர்பான விசேட ஒரு சிறிய உரை இடம்பெறும். அஸ்ஸலாமு அலைக்கும் வரஹ்மத்துல்லாஹி வபரகாத்துஹு. அல்ஹம்துலில்லாஹி ரப்பில் ஆலமீன் வஸ்ஸலாத்து வஸ்ஸலாமு அலா சய்யிதினா முஹம்மதி வ ஆலிஹி வ ஸஹ்பிஹி அஜ்மாஈன். அம்மா பஅத். கண்ணியத்துக்குரிய உலமா பெருமக்களே மற்றும் கல்முனை முஹிதீன் ஜும்மா பெரிய பள்ளிவாசல் மற்றும் நாகூர் ஆண்டவர் தர்கா ஷரீஃபினுடைய நிர்வாகிகளே, முலாக்குழு உறுப்பினர்களே, கல்முனை ஜாமியா மன்முல் ஹிதாயா அரபு கலாபோட உலமா மாணவர்களே, மீனவர்களே மற்றும் அயலவர்களே, இங்கே வருகின்றிருக்கின்ற தாய்மார்களே, சகோதர சகோதரிகளே, சுமார் 20 ஆண்டுகளுக்கு முன்னால் நம்முடைய உறவுகள் சுனாமி என்கின்ற பேரனர்த்தத்தினால் உயிர்களையும் உடைமைகளையும் இழந்திருந்த சோகமான துக்கமான நிகழ்வை நினைவு கூறிக்கொண்டிருக்கின்ற இந்த வேளையிலே அல்லாஹ் சுப்ஹானஹு வ தஆலா குர்ஆனிலே சொல்லுகின்றான், ஒவ்வொரு வருடத்திலும் ஒரு தடவை அல்லது 2 தடவைகள் உங்களை நாங்கள் சோதித்துக் கொண்டே இருப்போம் என்று அல்லாஹ் குர்ஆனிலே சொல்லுகின்றான். வானவியல் ஆராய்ச்சியாளர்களாக இருக்கலாம் அல்லது புவியை ஆய்வு செய்கின்ற நிபுணர்களாக இருக்கலாம் அல்லது நாசாவை ஆய்வு செய்கின்ற விஞ்ஞானிகளாக இருக்கலாம். யார் சொன்னாலும் சொல்லாவிட்டாலும் ஒரு வருடத்தில் ஒரு தடவை அல்லது 2 தடவை அல்லாஹ்வுடைய சோதனைகள் இந்த உலகத்தில் வெளிப்பட்டே தீரும் என்பதை அல் குர்ஆன் எங்களுக்கு சொல்லி இருக்கிறது. ஆனால் அல்லாஹ் கொடுத்த அறிவின் காரணமாக, அல்லாஹ் அளித்த நிஅமத்தின் காரணமாக மனிதன் அந்த அழிவுகளை வருகின்ற நாள், நேரம், திசை, காலம், இடம் எல்லாவற்றையும் முன்கூட்டி ஆய்வுகள் மூலமாக அறியக்கூடிய வாய்ப்பை அல்லாஹ் தந்திருக்கிறார். உதாரணமாக இந்த 2024ஆம் ஆண்டு ஏற்பட்ட சூறாவளி, அனர்த்தம், வெள்ளப்பெருக்கு முன்கூட்டியே ஆய்வாளர்களால் அறிவித்தல் செய்யப்பட்ட அழிவு. ஆனால் சுனாமியை பாருங்கள், அத்தனை பேருடைய ஆய்வுகளையும் அறிவையும் கடந்து
அல்லாஹ்வுடைய ஆற்றலை மிகைத்து யாரும் எண்ணி பார்க்க முடியாத ஒரு கடற்பொழுதுக்குள் இந்த சுனாமி பேரலை ஏற்பட்டது என்றால் அல்லாஹ் சுப்ஹானஹு வ தஆலா அவன் ஆய்வுக்கு உட்பட்டவர் அல்ல. கருவிகள் அணிமுகனை சொல்ல முடியும், ஆய்வுகள் அணிமுகனை சொல்ல முடியும், நாசா கோள்களை பற்றி பேச முடியும், அல்லாஹ்வை பற்றி யாரும் பேச முடியாது. அல்லாஹ்வுடைய ஆற்றல்கள் அறிவுக்கு உட்பட்டதும் இருக்கிறது, அறிவுக்கு அப்பாற்பட்டதும் இருக்கிறது என்பதை ஒரு முஃமின் நம்பியாக வேண்டும். ஏனென்றால் மூமினுக்கு இருக்க வேண்டிய முதலாவது அம்சம் அல்லதீன யுமினூன பில் கைப், மறைவானவற்றை நம்பக்கூடியவனாக அவன் இருக்க வேண்டும். மறைவானவற்றை நம்ப வேண்டும். மறைவானவற்றை நம்ப வேண்டும் என்றால் அந்த மறைவானவை என்கின்றதை நவீன கருவிகளுக்கு அகப்படாது, ஆய்வுகளுக்கு அகப்படாது, கோள்களின் நிபுணத்துவம் பெற்றவர்களின் ஆய்வுகளுக்கு அது சிக்காது. அதுதான் கைப். அல்லாஹு தஆலா ஆலிமுல் கைபி வ ஷஹாதா, வெளிரங்கமானதையும் மறைவானதையும் அறிந்தவனாக அல்லாஹ் இருக்கிறார். மனிதனில் இருக்கின்ற உயிரை எந்த கருவியும் இன்னும் கண்டுபிடிக்க முடியவில்லை. ஆனால் அது இருக்க வேண்டும் என்பதற்கான பிரயத்தனங்களுக்கான மருத்துவங்கள் தான் கண்டுபிடிக்கப்பட்டிருக்கின்றன. எனவே மனித அறிவை கடந்து, விஞ்ஞான ஆய்வுகளை கடந்து, நிபுணர்களின் அறிக்கைகளை கடந்து மனிதர்களை பலியெடுத்த ஒரு நிகழ்வாக இந்த சுனாமி என்கின்ற பேரனர்த்தம் இருக்கின்றது. மக்களுக்கு ஒரு நம்பிக்கை இருக்கிறது. மேற்கு சூரியன் உதிப்பதாக இருந்தால் எப்படி விஞ்ஞானிகள் அந்த டேட்டை கரெக்டா சொல்லுவாங்க, வந்தவருக்கு முன்னாடி நம்ம தௌபா செஞ்சா காணும் அப்படின்னு மடைய சமூகமா நம்ம இருக்கிறோம். ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் சொன்னார்கள், நம்முடைய பாசையில் தொண்டைக்குள் கிடக்கும் என்று சொல்வோமே, அந்த வார்த்தையை ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் சொன்னார்கள். மேற்கு சூரியன் உதிக்கின்ற வரை ஒரு மனிதனுடைய உயிர் பிரிகின்ற தருணம் தொண்டை குழியை அடைகின்ற வரை இந்த தொண்டைக்குள்ள கணக்கு நம்மளாக சொல்லுவாங்க. ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அதே வார்த்தையை சொன்னார்கள். மாலம் இவரது ஒருவனுக்கு தொண்டை குழியை அந்த உயிர் படைக்கப்படுகின்ற தருணம் அடைந்து விட்டால், தொண்டைக்கு கிடந்தால் அந்த நிமிஷம் வரைக்கும் தௌபாவுடைய வாசல் இருக்கும். சொல்லுங்கள், நோய்வாய்ப்பட்டு இறக்கின்ற ஒரு மனிதனுக்கு சக்கராத்தை நாம் காண முடியும். தொண்டைக்கு கிடக்கா அல்லது மண்டைக்கு கிடக்காங்கிறத பார்க்க முடியும். இன்று நடக்கின்ற விபத்துக்களையும் மரணங்களையும் பாருங்கள். அவனுக்கே தெரியாது, அவன் சரியாகத்தான் பாதையில் செல்கிறான். எதிரே வந்த வாகனம் அவனை அடித்து நொடிப்பொழுதிலே துடித்து பாதித்து விடுகிறான். தௌபா செய்ய டைம் இருக்கா? எதுக்கு வர வாகனம் நம்மளோட முட்டுவான் ஓதுவான் நம்மளுக்கு தெரியுமா? நாம தான் ஓடிக்கிட்டு இருக்கும் பொழுது உறக்கத்திலே விபத்து ஏற்பட்டுவிடும் என்று யாரும் நம்புகிறானா? இல்லை. இதுவெல்லாம் இந்த தொண்டை குழிய கிடக்கிறது, மேற்கு சூரிய உதிக்கிறது, மலையோட மேல போகிறது, கடல் கொந்தளிக்கிறது, இப்படியான அடையாளங்களோடு சம்பந்தப்பட்ட விடயங்கள் அல்ல. எனவே அல்லாஹ்வுடைய சோதனை ஆய்வாளர்களால் முன்னறிவித்து செய்யப்படவும் முடியும், அறிவித்தது இல்லாமலும் வர முடியும். சுனாமி சொல்லிதான் வந்த இந்த டிசம்பர் வெள்ளப்பெருக்கு சொல்லி போட்டு வந்துச்சு, முன்கூட்டி அறிவிக்கப்பட்டது, அப்படி வரவில்லை. எனவேதான் அல்லாஹ் சுப்ஹானஹு வ தஆலா இதன் மூலமாக நம்மிடத்திலே என்ன எதிர்பார்க்கிறான்? அதைத்தான் அல்லாஹ் குர்ஆனிலே சொல்லுவான், வலனபுலுவன்னக்கும், உங்களை நாங்கள் இந்த துனியாவிலே சோதித்துக் கொண்டே இருப்போம், பிஷைஇன் மினல் ஹௌஃபி, அச்சத்தினால், பயங்கரவாதத்தினால் சோதிக்கப்பட்டு பள்ளிவாசல்களுக்கு கூட மக்ரிபு இஷா சுபஹுக்கு தொழுகைக்காக மக்கள் செல்வதற்கு பயப்பட்ட ஒரு காலம் இருந்தது. பயத்தினால் நாங்கள் சோதிப்போம். அதே போன்று பட்டினியினால் சோதிப்போம். வறுமை ஏற்பட்டது. காசினிக்கு அரிசி இல்லை, காசினிக்கு பெட்ரோல் இல்லை, காசினிக்கு கேஸ் இல்லை. சமீப காலத்துல சில வருடங்களுக்கு முன்னால் நாம் சோதிக்கப்பட்டோமா இல்லையா? வனக்கு சிம்மினல் அம்பால், செல்வங்களில் இருந்து
எங்களுக்கு அல்லாஹ் குறைவை ஏற்படுத்துவார். எங்கள் உயிர்களை குறைத்து அல்லாஹ் தஆலா எங்களை சோதிப்பார். அதான் சுனாமி. வனக்கு சிங்களல் அவுவாலுகள் அன்புஸ், செல்வங்கள் அழிந்தன, உயிர்கள் பறந்தன, நாம் எல்லாம் சோதிக்கப்பட்டோம். உங்களுடைய பொருளாதாரம், உங்களுடைய உற்பத்திகள், உங்களுடைய அறுவடைகள், உங்களுடைய பலன்களை கொண்டு விவசாயமா இருக்கட்டும், பலவர்க்கமா இருக்கட்டும், நாங்கள் சோதிப்போம். நாயகமே யா ரசூலல்லாஹ், இந்த கட்டத்தில் இருக்கின்றவர்கள் எல்லோருக்கும் நீங்கள் பொறுமையை கொண்டு நீங்கள் நன்மாராய போடுங்கள். சுனாமியிலே தங்கள் உறவுகளை இழந்த என் அன்புக்குரியவர்களே, உயிர்களை இழந்தவர்களே, உடைமைகளை இழந்தவர்களே, அல்லாஹ் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லமுக்கு சொன்னான், அந்த இழப்புகளை அடைந்தவர்களுக்கு, பொறுமையாளர்களுக்கு நீங்கள் நன்மாராயம் கூறுங்கள் நாயகமே. இன்றும் எமது கண்மணி முஹம்மது முஸ்தபா ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அன்னவர்களுடைய நன்மாராயத்துக்கு சொந்தக்காரர்களாக சுனாமியில் உறவுகளையும் உடைமைகளையும் இழந்த சகோதர சகோதரிகள் நாம் இருந்து கொண்டிருக்கிறோம். அந்த ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லமுடைய நன்மாராயத்துக்கு சொந்தமான நாம் இன்னும் ஒரு அறிவு வருகிற பொழுது நாமும் திடீரென்று மரணத்தை சுவைப்பதற்கு முன்னால், உயிர்களை இழப்பதற்கு முன்னால், உடைமைகளை இழப்பதற்கு முன்னால் அல்லாஹ்விடத்திலே தூபு இலல்லாஹி ஜமீஆ அய்யுஹல் முஃமினூன், ஈமான் கொண்டவர்களே நீங்கள் அனைவரும் அல்லாஹ்விடத்திலே தௌபா செய்து மூலங்கள் என்கின்ற அந்த உபதேசத்தை இந்த கட்டத்திலே உங்களுக்கு சொல்லி, இல்லாமல் அல்லாஹ் சுப்ஹானஹு வ தஆலா நம்மை விட்டு மறைந்த நமது உறவுகளுக்கு அல்லாஹ் தஆலா ஜன்னத்துல் ஃபிர்தௌஸை சூழக்கூடியாக கொடுப்பானாக. அவர்களின் மன்னரையை ஒளிமயமாக்குவானாக. அவர்களை இழந்த சோகத்தில் இருக்கின்ற உறவுகளுக்கு அதைவிட பெருமதியான உறவுகளை அல்லாஹ் சுப்ஹானஹு வ தஆலா சந்ததிகளாக கொடுப்பானாக, உறவுகளாக கொடுப்பானாக. யா அல்லாஹ், எங்களுடைய மக்கள் இழந்த உடைமைகளை அதைவிட பன்மடங்கு மீண்டும் பெற்றுக்கொள்ள எங்கள் அனைவருக்கும் நல்லது புரிவாயாக. ரப்பி ரஹ்மானே, இந்த இடத்திலே ஒன்று கூடி இருக்கின்ற உலமாக்கள், உலமா மாணவர்கள், எம்முடைய ஊர் தாய் சகோதர சகோதரிகள் அனைவருக்கும் நிறைவான ஈமானுடன் கூடிய செல்வ பாக்கியத்தையும் தௌபாவுடன் கூடிய மரணத்தையும் தந்தருள் புரிவாயாக. ஆமீன் யா ரப்பல் ஆலமீன். வல்ஹம்துலில்லாஹி ரப்பில் ஆலமீன். வஸ்ஸலாமு அலைக்கும் வரஹ்மத்துல்லாஹி வ பரகாத்துஹு. என்னுடைய பரிபாலன சபையினுடைய அழைப்பை ஏற்று இங்கே வருகை தந்து இந்த மஜ்லிஸை துஆ ஓதி சிறப்பித்து வைத்த எங்களுடைய கண்ணியத்துக்குரிய மூத்த உலமா பெருந்தகை அல்ஹாஜ் நௌஃபர் அமீன் வாஹிதி மௌலவி ஹஸரத் அவர்களுக்கும், அதே போன்று எங்களுடைய பள்ளிவாசல் முஹீதீன் ஜும்மா பள்ளிவாசல் பேஷிமா மௌலவி முஹீதீன் மன்பை மற்றும் மௌலவி ஜஃப்ரான் மன்பை அவர்களுக்கும், எங்களுடைய கடற்கரை பள்ளிவாயல் பேஷிமா எங்களுடைய மௌலவி நிம்ஷாத் மன்பை, மௌலவி அன்வர் குதுமி அவர்களுக்கும், கல்வி ஜாமியா மன்புல் ஹிதாயா அரபு கலாசாலை அறிவின் தாயகமாய் இருக்கின்ற அந்த கலாசாலையுடைய கௌரவ அதிபர் உஸ்தாத் மௌலவி சப்னிஸ் மன்பை அவர் சகாஃபி அவர்களுக்கு, எங்களுடைய அன்பு சகோதரர் மஷூரா தைக்கானுடைய இமாம் மௌலவி முபீன் மன்பை அவர்களுக்கு, அதே போன்று இங்கே வருகை வந்திருக்கின்ற மௌலவி ஃபர்சாத் முஹம்மதி மற்றும் அதே போன்று மௌலவி ரிமா முஆசிர் முஸ்தபி அவர்களுக்கு, குறிப்பாக விசேடமாக இந்த முழு குர்ஆனையும் பரிபூரணமாக ஓதி தந்து இந்த மண்ணுக்காக, இந்த மக்களுக்காக தம்மை அர்ப்பணம் செய்து கொண்டிருக்கின்ற எங்கள் ஊரின் பல உலமாக்களின் அறிவின் தாயகமான கல்முனை ஜாமியா மன்பையில் ஹிதாயா அரபு கலாசாலையினுடைய உயர்ந்த கௌரவத்துக்குரிய எங்களுடைய உலமா மாணவர்களுக்கும் இந்த இடத்திலே நாங்கள் மனமார்ந்த நன்றிகளை தெரிவித்துக் கொள்வதோடு, இந்த நிகழ்வு சிறப்பாக இடம்பெறுவதற்கு ஒத்துழைப்பாக இருந்த எங்களுடைய பரிபாலன சபையினுடைய அனைத்து உறுப்பினர்களுக்கும், விழாக்குழு உறுப்பினர்களுக்கும், மீனவர் சமூகத்தை சார்ந்த அத்தனை சகோதரர்களுக்கும், இந்த மஹல்லா வாசிகள் அனைவருக்கும், குறிப்பாக எந்த பிரதிபலனையும் எதிர்பார்க்காமல் தம்மை முழுமையாக இந்த இடத்திலே அர்ப்பணித்து பணியாற்றிக் கொண்டிருக்கின்ற சகல சகோதரர்களுக்கும் என்னுடைய மனமார்ந்த நன்றிகளை நிர்வாக சபை சார்பாக தெரிவித்துக் கொள்வதோடு, இந்த நிகழ்விலே இறந்த
நாம் இழந்த உறவுகளை நினைத்து எங்களுடைய பள்ளிவாயிலே இங்கே துஆ பிரார்த்தனையிலும் குர்ஆன் மஜ்லிஸிலும் கலந்து சிறப்பித்துக் கொண்டிருக்கின்ற தாய்மார்கள் சகோதரிகளுக்கும் எங்களுடைய மனமார்ந்த நன்றிகளை தெரிவித்துக் கொள்வதோடு ஊடகத்தின் மூலமாக இந்த நிகழ்வுகளை ஒளிபரப்பு செய்து மக்களுக்கு எடுத்துச் செல்லுகின்ற அன்பு சகோதரர்களுக்கும் நன்றியை கூறிக்கொண்டு கொடுக்கின்றோம். அஸ்ஸலாமு அலைக்கும் வரஹ்மத்துல்லாஹி வபரகாத்துஹு. يا صاحب النار كل ناصري حساب وحسن الباصري وبطول عمر الله بعمر قاصري يا مجمع الخيرات أبد القادرين يا صاحب النور كل ناصرين في السمع والعذاب وحسن الباصرين وبطول عمر الله حاضرين يا مجمع الخيرات أبد القادرين يا صاحب النار كل ناصرين في السمع والعذاب وحسن الباصرين وبطول أمر الله بأمر القادرين يا مجمع الخيرات أبد القادرين مولانا محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد يا ربي صل وسلم